So Marcus, you've got that specific answer as well. Yes, Kunal Hazare touched upon quite a few important things in that topic, and one standout thing was the mental toughness of the legend. He was a man of great character, and quite often he exhibited those titanium nerves, and because of those steely nerves, he achieved all those things in life. Kunal Hazare sir and his better half have traveled all the way from Baroda, so can we give them a big round of applause? And also, along with him, three of his close friends have traveled from Baroda, so the warmest welcome to the three gentlemen. या ठिकाणी बरेचसे युवा क्रिकेटर्स या ठिकाणी आहे. मी आपल्या सर्वांना विनंती करतो की खऱ्या अर्थाने आजच्या कार्यक्रमानंतर आपण एक चांगलं बोध घेऊन इकडनं जावं, एक नवचेतना घेऊन या ठिकाणी आपण नंतर पुढे जावं, ही आपल्या सर्वांना मी विनंती करतो. नेक्स्ट speaker is Vinayak Dalvi, a very eminent sports journalist and is a veteran of his field. A small introduction about him. Vinayak Govind Dalvi is a sports journalist and editor in Phases, has worked with the Sakal Group newspaper, Lok Satta, Divya Marathi, and is still working with Maharashtra's leading groups as a freelancer, writing columns in some reputed dailies. His checkered assignments have been the Olympics, 2004 Athens, 2008 Beijing, 2012 London, 2016 Rio, Brazil, 2024 Paris. He's also covered Asian Games in New Delhi in 1982 and the Asian Games at Beijing in 1990 as well. Cricket is his specialization, and with those deep insights and knowledge of the game, he really passes on that knowledge to one and all around him. To his credit, he's got a fantastic connect with the past cricketers. He's also had the distinction of covering World Cups, Cricket World Cups, 1987, 1992, 96, 99, 2011, 2019, and 2023. He also covered the T20 World Cups held in England in 2010 in India and in 2016 and 2022 in Australia. So his assignments have been major cricket events as well. Over the years, he has covered so many test series in and outside India and has vastly covered Kabaddi and other national sports as well. He's written a book on Kabaddi, Kabadditil Kimayagar, which was forwarded by Mr. Sharad Pawar. During various important series and events, he wrote theme-based columns and articles which really got very famous, and it caught up to the imagination of the sports followers. Some of the themes were the Zaroka in 1983, Calypso Beats while the 2007 World Cup in West Indies, Power Play during the 2011 World Cup. He's bagged several awards by excellent sports writing. He's won the Sahitya Parishad Award for Best Writing in Marathi. He was honored with prestigious Mumbai Marathi Sang's first Best Sports Writer Award in 2018. And he's also clinched awards for Best Sports Writing for Indian Games from Maharashtra Kabaddi Association. He served for 3 years on the Shiv Chhatrapati Dadaji Kondev and Workers Awards High Power Committee. So that's Vinayak Dalvi, sir. The stage is all yours, sir, for the next 10 minutes. Thank you. नमस्कार. मी मराठीमध्ये बोलणार आहे, त्यामुळे ज्यांना कळत नसेल त्यांना सॉरी त्यांच्यासाठी. आणि स्पीच द्यायची जास्त सवय नाही आहे, परंतु जे काय पाहिलं म्हणजे मी गेली 45 वर्ष मी लिहितोय. तुमच्यासारखाच कॉलेजमध्ये असताना संधी मिळाली लिहायची. न्यूजपेपर्समध्ये जायचो, बातम्या द्यायचो आणि तिथून मैदानावर आलो. आणि मैदानावर म्हणजे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट म्हणून जी प्रिव्हिलेज सीट मिळते किंवा जवळून बघता येतं आणि ॲक्सेस मिळतो, ती संधी मला मिळाली. आणि मला चांगले एडिटर्स मिळाले, माधव गडकरी, कुमार केतकर यांच्यासारखे, ज्यांच्यामुळे मी जग फिरू शकलो. म्हणजे क्रिकेट वर्ल्ड कप आहे किंवा ऑलिम्पिक्स आहेत, तर तिथे जाऊन कव्हर करणं मराठी न्यूजपेपरसाठी त्या काळी पुष्कळ कठीण गोष्ट होती. आणि ती संधी मला मिळाली कारण एडिटर्सचा अप्रोच, त्यांचा दृष्टिकोन चांगला होता. रीडर्ससाठी ती गोष्ट चांगली ठरली. आणि मी तिथे जाऊन ज्या प्रत्यक्ष गोष्टी बघितल्या, म्हणजे 82 एशियाड असेल किंवा सगळे वर्ल्ड कप्स असतील, ऑलिम्पिक्स असतील,
तर ते पाहिल्यानंतर आणि वाचणं यात पुष्कळ फरक आहे, याची जाणीव झाली आणि ते लिहिताना मला आयुष्यभर उपयोगी पडलं किंवा अजूनही उपयोगी पडतंय. आता मी DY पाटील स्टेडियमला आम्ही मॅच पाहायला कव्हर करायला आलोय, मात्र ह्या फॅसिलिटी आहेत ज्या त्या मला आत्ताच बघता आल्या किंवा आपण स्क्रीनवर जे बघितलं आता थोड्या वेळापूर्वी, तर ह्या गोष्टी म्हणजे मी आता ऑलिम्पिक्स पण अनेक चांगल्या चांगल्या देशांमध्ये लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी जिथे वापरली जाते तिथे पण पाहतो, परंतु त्यांच्यापेक्षा काही गोष्टी मला बेटर आढळल्या इथे. कारण एवढी अत्याधुनिक सोयी आणि एवढा विचारपूर्वक ज्या गोष्टी केल्या आहेत त्या मला वाटतं मला बघून मला देखील आश्चर्य वाटलं की या एवढ्या गोष्टी आपल्या इथे आहेत, याचा उपयोग आपल्याला करता आला पाहिजे. कारण मला वाटतं डॉक्टर छागला देखील आहे तिथे आणि त्यांनी मला वाटतं विनोद कांबळीचा मी लेख लिहित होतो, मार्कसमुळे मला अनेक गोष्टी मिळाल्या की क्रिकेटरला देखील मदत करण्यासाठी अनेक प्रकारची, तर ही माणसं आहेत आपल्याकडे अशी, त्यांचं नॉलेज आहे जे उपयोगी येते आणि क्रिकेटला देखील उपयोग होतोय. किंवा आता विलास गोडबोले सारखे सिनियर क्रिकेटमधले लोक आहेत आणि जे आपलं नॉलेज लोकांना देत असतात, तर हा एक काय म्हणतो खजिना आहे, आपला ट्रेझरी आहे आणि या ट्रेझरीचा आपण वापर केला पाहिजे. आणि मला वाटतं की मी डॉक्टर विजय पाटील यांना मी विनंती करतो की ही फॅसिलिटी जी आहे जी सर्वोत्तम फॅसिलिटी आहे, मात्र या सर्वोत्तम फॅसिलिटीचा उपयोग तिथले म्हणजे डॉक्टर छागलांसारख्यांच्या नॉलेजचा उपयोग इथल्या काही स्टुडंटना किंवा काही गरजू आहे किंवा क्रिकेटमधल्या काही लोकांना व्हावा, किंवा गोडबोलेंसारख्यांच्या गोष्टीचा नॉलेज ज्यांच्याकडे आहे, किंवा आता संगम आहे मैदानातलं क्रिकेट तो बघतो करतो, ते टक्के टोणपे खातो आपण, तर ते अनुभव त्यांचा घेऊन जर इथे वापर केला ना तर आणखीन चांगलं. म्हणजे फॅसिलिटी आहे, इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, पण तिथे वापरण्यासाठी माणसं देखील पाहिजेत, तर ती ही माणसं आहेत सगळी, त्याचा उपयोग करून घ्या. मी आता क्रिकेटकडे जातो. मला मार्कसनी मला टॉपिक दिलाय बॅटिंगचा दृष्टिकोन, बॅट्समन कसे येतात. तर मला वाटतं मी लकी आहे की सुरुवातीला म्हणजे 1982ला एशियन गेम्स कव्हर केले आणि त्यामुळे मला एकदम स्पोर्ट्स काय असतं, आंतरराष्ट्रीय खेळाडू काय असतात, त्यांची तयारी कशी असते, किंवा चीनचे खेळाडू जे आले होते त्यांनी तयारी कशी केली होती आणि आपण कुठे कमी पडतो, त्या गोष्टी मला पाहायला मिळाल्या. किंवा त्यांची सिक्रेट्स असतात, ती सांगत नाहीत कधी, पण काही गोष्टी आपल्याला इंटरव्ह्यूच्या वेळा माहीत होतात. तर 82 एशियन नंतर मला 1989ला वेस्ट इंडिजला मी गेलो होतो. वेस्ट इंडिज टूर माझी पहिली होती. दिलीप वेंगसरकर कॅप्टन होते आणि सुदैवाने त्यावेळी सुनील गावस्कर तो दौरा कव्हर करत होते. त्यावेळेला टीव्हीचं जास्त बोलबाला नव्हता, त्यामुळे आम्हाला पण ऍक्सेस त्यांच्याशी होता, आमच्याबरोबर प्रवास करायचे. तर त्यावेळेला काही गोष्टी त्यांच्याकडून मला चांगल्या गोष्टी समजत होत्या. एक तर पोर्ट ऑफ स्पेन जे आपलं हॅपी हंटिंग ग्राउंड मानलं जातं, आपण बऱ्याच गोष्टी बऱ्याच मॅचेस तिथे जिंकलेल्या वेस्ट इंडिजच्या अगेन्स्ट, किंवा 71चा दौरा अजित वाडेकर असताना, तर त्या दौऱ्यावर आपण जिंकलो होतो. तर त्या काही आठवणी गावस्कर मला सांगत होते. तर त्यांनी मला पहिलंच विचारलं राहायला कुठे आहेस, तर मी म्हटलं क्वीन्स पार्क नावाचं हॉटेल आहे तिथे आहे. तर ते एकदम त्यांच्या डोळ्यात वेगळीच चमक दिसली. अरे ते मला त्या हॉटेलचं फ्लोरिंग वुडन आहे का अजून, म्हटलं हो अजूनही तसंच आहे. तर ते मला का, तर त्यांनी मला 71ची एक आठवण सांगितली की त्यावेळी दौरा होता तो, त्यावेळी कर्फ्यू महत्वाचा होता. रात्री 9च्या नंतर कोणी हॉटेलच्या बाहेर नाही आणि चुकून जर एखादा राहिला तर त्याला शिक्षा व्हायची. तर त्यावेळी आम्ही अगदी सावध असायचो. आणि मला वाटतं तारापोर हे मॅनेजर होते त्यावेळेला त्या दौऱ्यात 71ला, म्हणजे कदाचित मी बरोबर असेल की नाही माहीत नाही, पण ते तारापोरनं त्यांना पाठीचा त्रास होता, ते जमिनीवर झोपायचे म्हणून, आणि फ्लोअर वुडन असल्यामुळे कोणी कुठल्या रूममध्ये चालला पाव तरी त्यांना ऐकायला यायचं. आणि त्यामुळे गावस्कर म्हणाले आम्ही अजून ते वुडन आहे का म्हणून मी विचारलं. ते म्हणजे आम्ही काय करायचो, मग बूट हातात काढून घ्यायचो, हळू मांजरासारखं आम्ही हलक्या पावलाने यायचो, मग त्यांना कळायचं नाही, नाहीतर ते लगेच बाहेर यायचे, कोण कुठे लेट कसा काय आलास तू वगैरे. तर गावस्करांची ती आठवण एक मला अजून लक्षात आली. त्यानंतर आम्ही पुढे बोलता बोलता गेटवर गेलो, तर तिकडे गावस्करांना 2 पासेस पाहिजे होते, कोण त्यांचे मित्र येणार होते त्यांच्यासाठी. तर त्यांनी त्रिनिदाद क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष होते, त्यांना रिक्वेस्ट केली तर मला 2 पास द्याल का. तर ते म्हणाले, गावस्करांना म्हणाले होल ओव्हल बिलॉंग्स टू यू, एक पास काय मागतो, अख्खं स्टेडियम तुमचं आहे, तुम्हाला एवढा इथे रिस्पेक्ट आहे त्रिनिदादमध्ये. आणि त्यांनी ते मला किती पासेस पाहिजे, 1-2 नाही किती.
तर सहज बोलता बोलता मी गावस्करांना म्हटलं बघा भारतीयांना अभिमान आहे, पण त्यापेक्षा असं इथल्या लोकांना तुमचा अभिमान आहे. त्यांनी तुम्हाला अख्खं स्टेडियम तुमचं आहे म्हणून सांगितलं. आणि त्यानंतर सहज बोलता बोलता मी त्यांना विचारलं की तुम्हाला ह्या ग्राउंडवर तुमचा स्कोअर आहे पुष्कळ, तर ह्या ग्राउंडवर जेव्हा तुम्ही बॅटिंगला जायचा तेव्हा तुमचा अप्रोच कसा असायचा किंवा तुम्हाला काय वाटायचं. त्यांनी सांगितलं की काही जगातली अशी काही मैदान आहेत मला, ज्या मैदानावर म्हणजे वानखेडे आपलं आहे तसं हे दुसरं मैदान आहे की मला आज पाऊल ठेवताना मला वाटायचं की रन्स आज होणार, भले 5-10 रन्स होतील, सेंचुरी नाही होणार, पण प्रत्येक वेळ तो आत्मविश्वास होता तो अशा ह्या ग्राउंडने या मातीने दिला मला. तर अशी काही स्टेडियम्स आहेत म्हणाले की ती मला हे दिलं, जसं वानखेडे आपलं आहे. तर त्यांच्या गावस्करांशी असे गप्पा मारताना पुष्कळ म्हणजे एकदम ते नुकतेच रिटायर पण झाले होते आणि काही गोष्टी वादग्रस्त होत्या, त्या काही क्रिकेटमधल्या गोष्टी त्यांच्याकडून कळत होत्या. आणि तसंच पुढे जाता नंतर आपण आणखीन एक गोष्ट त्यावेळेला होती, वेस्ट इंडिज टीमकडे चांगले फास्ट बॉलर्स होते आणि आपली टीम रिबिल्ड होत होती, काही रिटायर झाले होते गावस्करांसारखे, त्यामुळे नवीन खेळाडू येत होते. संजय मांजरेकर त्यात होता आणि वेस्ट इंडिजकडे फास्ट बॉलिंगचा तोफखाना होता, म्हणजे मार्शल पासून बिशप पर्यंत सगळे चांगले बॉलिंग टाकायचे. वॉल्स पण होता, म्हणजे ब्रायन लारा रिझर्व्हमध्ये होता, वॉल्स कधी कधी रिझर्व्हमध्ये होता. तर एवढी चांगली हे होती. आणि एक त्यांचं त्रिनिदादलाच त्यांनी कॅलिप्सो जे त्यांची म्युझिक आहे त्यासाठी त्यांनी वेस्ट इंडिज टीमच्या मदतीकरता एक शो ठेवला होता, डान्स वगैरे होता आणि कॅलिप्सो नाईट म्हणून होती. तर सहज गावस्कर नाचत होते, म्हणजे गावस्कर नाचताना आता आपण फोटो बघतोय, पण त्या काळी जे नाचायचे वेगळे होते, मस्त किरण मोरे आणि ते नाचत होते त्या कॅलिप्सो ट्यूनवर. तर मला बोलता बोलता सहज मिळाले आणि आपलं दर रेस डेला आम्ही हेडिंग द्यायचो भारत पराभवाच्या छायेत, नेहमी ते कॉमन असायचं हेडिंग आमचं. आणि रेस्ट डे त्यावेळेला होता, त्यामुळे त्या दिवशी काय करायचं, तर गावस्कर म्हणाले अरे आपला हा बँड नाही, आपला खरा बँड वाजलाय, हे तर बँड वाजवत आहेत, म्हणाला आपला बँड वाजवत आहे. गावस्कर पुष्कळ विटी होते त्या बाबतीत. तर म्हणजे या अप्रोच जो आहे तो अप्रोचच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर गावस्करांचा अप्रोच जो होता, म्हणजे त्यांनी आपण जाताना बाकी सगळ्या प्रिपरेशन्स वगैरे त्याच्यात, म्हणजे क्रिकेटचं टेक्निकल मी काय जाणार नाही तेव्हा, पण एक क्रिकेटर जो तयारी करतो मनाची, तर गावस्कर किंवा यांच्यासारखे सचिन असेल, वेंगसरकर असतील, हे सगळे मास्टर्स होते. आणि मला वाटतं अप्रोच म्हणजे मी टेक्निकल क्रिकेटचं काय तेवढं बोलण्यास सक्षम नाहीये, परंतु त्यांच्याशी बोलून काही लोकांचा अप्रोच कसा असतो, म्हणजे जर उदाहरणं दिली तर सध्याचा आपला भारतीय संघ आहे, तर संघाबरोबर काही फिजिओ असतात, डॉक्टर्स असतात, मॅसिओर्स असतात, तर त्यांच्यामुळे काही गोष्टी कळतात, म्हणजे ज्या आपण सर्वसाधारणपणे सर्वसामान्य माणसांना कदाचित कळत नसतील, पण प्रत्येकाचं मेंटल प्रिपरेशन्स वेगळं. म्हणजे डॉक्टर छागला मला वाटतं बोलणार आहेत त्याच्यावर, मला पण इंटरेस्ट आहे ऐकायला, ते काय माइंड आणि बॅट्समनचं बॉडी त्यांचं कसं कोऑर्डिनेशन असतं, तो त्यांचा जो टॉपिक आहे तो. तर आपली टीम सध्याची आहे, कदाचित त्यांना काही या गोष्टी माहीत असतील, तर प्रत्येकजण कशी तयारी करतो. तर काही गोष्टी मला ज्या कळल्या त्या मी तुम्हाला तुमच्याशी शेअर करतो. एकतर जे चांगले बॅट्समन्स आहेत, म्हणजे पर्टिक्युलरली त्यांना जास्त वेळ खेळपट्टीवर उभं राहायचं असं, एक प्रत्येक चेंडू त्याला एकट्याला फेस करायचा असतो, बॉलरला आणखीन 10 लोकांचा सपोर्ट असतो, म्हणजे एक टीम वर्क आहे, पण त्याला इंडिव्हिज्युअली हे करायचं. तर त्याच्यासाठी तयारी पुष्कळ टफनेस, मेंटल टफनेस लागतो, प्रत्येकजण वेगवेगळा करतो. तर त्यातलं मला वाटतं की आता काही म्हणजे काय आपल्या गेल्या 10-15 वर्षापासून आपल्या ड्रेसिंग रूममध्ये वातावरण जे होतं ते त्या दृष्टीने अनुकूल केलं गेलं. की अजित वाडेकर होते, त्यांनी त्या मुंबईतल्या ज्या स्ट्रीट स्मार्ट ट्रिक्स असतात सगळ्या त्या वापरल्या. तर त्यावेळेला प्रत्येकला आवडेल असं, म्हणजे मला वाटतं की हनुमान चालिसा जे आहे ते नॉर्थच्या क्रिकेटरना फार आवडतं किंवा इन्स्पिरेशन मिळतं. म्हणजे मला त्यांनी ज्यांनी सांगितलं ना, तर म्हणतो ते आम्ही लावतो अगदी ट्रेनिंगला होता आणि रोंगटे खडे होते मला उनके इसमें. तर हे जी आहे, तर समजा VVS लक्ष्मण होता, तर तो बॅटिंगला जाण्याच्या आधी त्या हेडफोन असतो त्याच्या कानात आणि विष्णू सहस्त्रनाम तो ऐकत असतो, त्यांनी तो इन्स्पायर होत असतो आणि तो त्या झोनमध्ये असतो, वेगळ्या बॅटिंगला त्याच धोंदीत जातो, स्कोर करतो. सचिन तर म्हणजे ज्या गावात जातो कुठल्याही देशात, तिथे मारुती आणि गणपतीची देवळं किंवा काय असेल तिथे हे करतो, त्या झोनमध्ये तो असतो. आणि असे प्रत्येक जण आहे. कोहलीचं म्हणजे आपण विराट कोहली आता अजून बघतो, अचानक वाटतं अरे संपला रिटायर करा, आणि ऑल ऑफ सडन तो एकदम फॉर्ममध्ये येतो. तर त्याचं पण आहे ना, विराट कोहलीचं तो म्हणजे एरवीच्या लाईफमध्ये ज्या गोष्टी तो दाखवत नाही कोणाला, परंतु काही विभूती असतात, साधू वगैरे, त्यांच्याबरोबर तो जाऊन त्यांच्यासोबत राहत असतो.
म्हणजे समजा आता कुंभमेळ्याला पण तो गेला होता, पण त्याच्या आधी पण एरवी तो काही दिवस त्यांच्याबरोबर राहत असतो. त्यांचं जीवन, त्यांच्या काही आध्यात्मिक गोष्टी असतात त्या अनुभवतो. आणि त्यामुळे आपण तो कोहली मला वाटतं 15-20 वर्षापूर्वी बघितला असेल, किंवा गोडबोलेंनी पण बघितलं असेल कदाचित रणजी वगैरे त्या मैदानात त्याला कसा वागायचा, आणि आता तर कम्प्लीट वेगळा आहे. पण हे ट्रान्सफॉर्मेशन काही गोष्टींमुळे आलं, जे त्याने आध्यात्मिक किंवा कोणत्या स्वतःच्या मानसिक प्रिपरेशनसाठी केल्या असतील त्याच्यामुळे आला, आणि त्याचा खेळात त्यांना फायदा झाला. म्हणजे त्यांचा अप्रोच जो होता तो बॅटिंगसाठी कसा असेल वगैरे, किंवा आता बॉलिंगचं जर बनायचं झालं, बॉलिंगसाठी म्हणजे एखादा बॉल सतत म्हणजे तुम्ही क्रिकेटर आहात, तुम्हाला माहिती आहे की बघत असतो आपण बॉलकडे, सीम बघायची त्याची. तर झहीर खाननी काही गोष्टी मला त्यावेळेला सांगितल्या होत्या, आणि तो एक अभ्यासू क्रिकेटपटू होता, स्वतः इंजिनिअरिंगच्या टर्म्स भरत होता. तर तो म्हणाला की मी आंतरराष्ट्रीय दौरा जेव्हा पहिला केला केनियामध्ये, मी जेव्हा स्टीव्हला बोल्ड काढला त्या सिच्युएशनमध्ये, तो स्टीव्ह पण स्टन झाला. त्यानंतर जगातले सगळी लोक माझ्याकडे एकदम बघायला लागले, हा कोण आहे या सिच्युएशनला, जर हा ऑस्ट्रेलियासारख्या टीमला तो एवढा फाईट देऊ शकतो, मेंटली हा खचला नाही, समोरचे खचले. तर काय असतं ते. तर तेव्हा झहीरनी सांगितलं होतं की त्यावेळेला पहिलं सचिन आला माझ्याकडे, तर मला आता तू नवीन होतास, तुझं बॉलिंग वगैरे माहीत नव्हती, मला आता तुझ्या व्हिडिओ सगळ्या बघितल्या जातील, त्यामुळे तू आता जे आहे तुझ्याकडे ती काय म्हणतो शस्त्र तुझी ती आणखीन तुला पॉवरफुल करावे लागतील, त्याच्यासाठी तुला अभ्यास करावा लागेल, त्यासाठी पुष्कळ तुला मेहनत घ्यावी लागेल, जे नवीन नवीन अस्त्र ठेवायला लागतील आणि ती नेहमी बाहेर काढावी नाही लागणार. तर झहीरला वसीम अक्रमनी चांगल्या गोष्टी त्यावेळेला सांगितल्या होत्या, पण त्यांनी सांगितलं की जुना बॉल तू बॅगमध्ये ठेवत जा, तो यूज टू आहे तुझ्याकडे, त्यांनी प्रॅक्टिस कर, म्हणजे एकदम आल्यावर नेट प्रॅक्टिसमध्ये नवीन बॉलनी प्रॅक्टिस करू नको वगैरे. तर ह्या गोष्टी क्रिकेटरचा म्हणजे अप्रोच बॉलिंग बॅटिंग त्याच्यासाठी पुष्कळ फरक पडतो. आता मी पाहिलेलं काही इनिंग्स म्हटलं तर मी मला वाटतं 80 साली दिल्लीला टेस्ट मॅच होती भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, आणि मी लकी आहे की विश्वनाथची मला सेंचुरी त्यात बघायला मिळाली. गावस्करांची शतकं आपण बरीच बघितली होती, पण विश्वनाथ यांची सेंचुरी मला पाहता आली. ती चांगली बॅटिंग होती, ती मॅच मला वाटतं अनिर्णित राहिली, पण बॅटिंग आणि दुसरं एका गोष्टी तर की 3 डिग्री टेम्परेचर होतं त्यावेळेला दिल्लीत, पुष्कळ थंडी होती, आणि सूर्य जवळ म्हणजे 12 वाजता थोडासा दिसायचा, 2 वाजता पुन्हा अंधार व्हायचा. त्या ह्याच्यात पण त्या कमी लाईटमध्ये पण त्या दोघांनी, गावस्करांनी सेंचुरी मारली आणि विश्वनाथनी, तर ती एक मला चांगली इनिंग बघायला. आणि मी लकी आहे की आधीचे मला काही क्रिकेटपटू बघता नाही आले, पण रोहन कनाय जेव्हा अजित वाडेकरांच्या बेनिफिट मॅचसाठी वानखेडेला आले होते ते, तर रोहन कनायची बॅटिंग मला बघायला मिळाली, म्हणजे लाईव्ह. व्हिडिओ तर आपण सगळ्यांचे बघितले असेल, पण लाईव्ह बघता आली त्यांची. आणि त्यानंतर काही इनिंग्स बघितल्या, म्हणजे आपण समजा वेंगसरकर आहे, त्यांनी 3 लॉर्ड्सवर सेंचुरी. आजच सकाळी दिलीपला विचारलं की त्यावेळेला माइंडमध्ये काय असतं, तर मला माइंडमध्ये सेंचुरी मारायची असं नसतं, पण स्कोर चांगला करायचा. आणि मला वाटतं 1986 आपण इंग्लंडला हरवलं होतं 2-0, त्यावेळेला खराब आपण फर्स्ट हाफला गेलो होतो, म्हणजे एकदम वेट वेदर होतं, आणि त्यावेळेला बॉल तर नुसता हलत होता, पण वेंगसरकरनी त्या हेडिंग्लीला मला वाटतं सेंचुरी मारली होती, नॉट आउट 101, आणि इंग्लंड संघाचा संपूर्ण संघाचा स्कोर होता 102, म्हणजे होस्ट एवढ्या कमी स्कोर करत होते, पण दिलीप समोर तर मला वाटतं त्यावेळेला काय झालं की प्रेस कॉन्फरन्स झाली, आपण जिंकलो ती मॅच, ती सिरीज आपण जिंकलो. तर त्यावेळेला प्रेस कॉन्फरन्स जेव्हा झाली तेव्हा इंग्लिश काही जर्नलिस्ट होते, त्यांनी दिलीपला, तुम्हाला पण माहिती आहे, बोलताना सुरुवातीला पुष्कळ अडखळायचा, तर तो अडखळत होता, तर हसायला लागले. तर आपले द्वारकानाथ सनगिरी होते तिथे, त्यांनी पटकन उठले, ते त्यांना राग आला, ते म्हणाले अरे, त्यांनी सांगितलं तुम्ही हसताय, पण तुमच्या अख्ख्या टीमने जेवढे एकट्याने त्यांनी केले तेवढे एकट्याने दिलीपने केले, ते पण बघा, आणि आपण मॅच जिंकले. तिथल्याही ते त्यांना दिला होता. म्हणजे ह्या गोष्टी काही अशा लक्षात आहे अजून. आणि आपण नंतर मला वाटतं वर्ल्ड कपच्या इनिंग्स आहेत, म्हणजे मी लकी आहे की पाकिस्तान विरुद्ध आपण वर्ल्ड कपच्या सगळ्या ज्या जिंकलो मॅचेस त्या मला पाहण्याची संधी मिळाली. म्हणजे मला वाटतं आपण किरण मोरेनी सिडनीला त्या बेडकासारख्या उड्या मारल्या होत्या, ती मॅच बघितली होती मी. आणि सचिननी हाफ सेंचुरी केली होती, 62 बॉलमध्ये 54 काहीतरी केले होते, नवीन होता सचिन, पहिल्यांदा आला होता, आणि सगळेजण त्याला बघायला, जगातले सगळे क्रिकेटर कॉमेंटेटर वगैरे मुद्दाम आले होते तिथे. आणि सिडनीला मॅच होती, आपण मॅच जिंकलो ती, आणि मुंबईचे 5 जण आम्ही होतो, मला वाटतं हर्षा भोगले होता, अयाज मेमन, राजीव सरदेसाई, एक विनायक देशपांडे म्हणून माझ्यावर, आणि आम्ही एवढं लिहित होतो पाकिस्तानला हरवलं म्हणजे काय झालं अक्षरशः. तर त्यांनी स्टेडियम लॉक केलं, आम्हाला वाटलं हा काय उगीच हुलदापट करतोय, तो मला आम्ही बंद करतोय, 2 तासाची लिमिट आहे, आम्ही बंद करतोय.
आणि आम्ही आतमध्ये होतो. टॅक्सी बोलवलं, तो बोंब मारून गेला. आणि मग बाजूला एक फुटबॉल स्टेडियम आहे सिडनी क्रिकेट ग्राउंडच्या, तिथे त्या भिंतीवर उडी मारून आम्ही गेलो. मग नाही तर आम्ही अडकलो असतो तिथे. तर त्या मॅचचं हे सांगायचा मुद्दा काय की त्या मॅचला राजदीप सरदेसाई मला म्हणाले, विनायक आपण खाली जाऊन मजा बघूया. पाकिस्तान हरली होती आणि इम्रान खान त्यांना म्हणजे नको नको त्या शिव्या देत होता आणि त्यांचा उद्धार करत होता. पण मला वाटतं ती मोमेंट होती ना, भारताविरुद्ध हरलं ते एक जिव्हारी लागलं होतं आणि त्यांनी त्या शिव्या दिल्या ना त्यांना, त्या पुष्कळ लागल्या त्यांना. आणि त्यानंतर पाकिस्तान टीम खेळली ना, ती वेगळी खेळली. म्हणजे ती वर्ल्ड कप जिंकला त्यांनी. पण त्या मोमेंटला एक मॅच त्यांची इंग्लंड विरुद्ध होती, पावसामुळे ते हरले नाहीत. तो 1 पॉईंट शेअर झाला. समजा ती मॅच हरली असते ते आऊट झाले असते. पण त्या मोमेंट पासून आपल्या विरुद्ध हरल्यानंतर त्यांना इन्स्पिरेशन मिळत गेलं. आणि मला वाटतं पाकिस्तानचे साऊथ आफ्रिकेतला जोहान्सबर्गला मॅच होती, सचिननी 90+ रन्स केले, अपर कट मारून 6 मारले वगैरे. त्या सगळ्या मॅचेस आपण बघितल्यात. किंवा एक क्वार्टर फायनल होती बँगलोरला, वसीम अक्रम कॅप्टन त्यांचा काही इंज्युर्ड होता, खेळला नाही तो. आणि आपल्याला म्हणजे एक पार्टनरशिप त्यांची झाली पाकिस्तानची. पण त्यानंतर आपण मग मॅच आरामात जिंकलो होतो. ती एक मॅच आठवते. आणि मी सगळ्या पाकिस्तानच्या आधी थ्रिल होतं. आणि त्यावेळेला मला वाटतं इंग्लंडची मॅच होती, इंग्लंडला 99 वर्ल्ड कपला आपण ती पण जिंकलो होतो. तर त्यावेळेला मी सहज रात्री आम्ही जेवायला गेलो, ते आपली इंडियन टीम मधले काही क्रिकेटर आले होते, आपले मुंबईचे पण होते. त्यांना सहज विचारलं, म्हटलं अरे काय वाटतं उद्याचं टेन्शन? तर टेन्शन पुष्कळ आहे, म्हणजे पावसाने नाही झाली तर बरं होईल मॅच, पण एवढं टेन्शन. आणि त्यावेळेला मला वाटतं कारगिलचं युद्ध झालं होतं आणि त्यामुळे ते टेन्शन वेगळं होतं. आणि आपण मॅच जिंकलो, आपण पहिली बॅटिंग केली आणि पाकिस्तानला नेहमीप्रमाणे आपण कॉर्नर करून आपण हे हरवलं होतं. पण त्या मॅचपेक्षा एक माझ्या लक्षात अजून आठवण आहे, म्हणजे स्टँडमध्ये भारत आणि पाकिस्तानचे जे चाहते आहेत त्यांच्यात मारामारी पुष्कळ होती. म्हणजे आमच्या बाजूला एक सरदारजी होता, आधी जिंकतो म्हटल्यावर तो उड्या मारत वगैरे होता, तर त्याला मारलं लोकांनी, रक्त येईलपर्यंत तिकडचे पाकिस्तानच्या. आणि मँचेस्टरला म्हणजे त्यांचा पुष्कळ पाकिस्तानचा डॉमिनन्स आहे पुष्कळ, त्यामुळे एकदम हे होतं. आणि त्यातच सूड म्हणून त्यांनी जेव्हा सेमीफायनल जिंकली आणि फायनलला आले, मँचेस्टरलाच होती मॅच, तर पूर्ण रस्ते त्यांनी ब्लॉक केलेले होते सगळे. म्हणजे एवढे लोक कुठून आले माहित नाही, म्हणजे पाकिस्तानापेक्षा जास्त लोक तिकडे होते असं वाटत होतं त्या दिवशी. तर पण तरी पण आपण म्हणजे सगळ्या मला आठवतात की पाकिस्तान आणि जो जावेद मियादानी 6 मारला शारजाला, त्यानंतर आपल्याला मला इंडियन खेळाडूंच्या काय फोबिया म्हणतो किंवा काय असं झालं होतं. पण त्यानंतर जो आपण जिंकत गेलो, म्हणजे पाकिस्तानला आता फोबिया झाला, आपण सहज जिंकतो. म्हणजे तो जो फोबिया होता तो गेला असं मला वाटतं मियादाच्या सिक्सर्सचा. आणि म्हणजे इनिंग्स बघितल्या तर सगळ्या लाईफमध्ये आम्ही डिस्क्राईब करत असतो, ज्या फ्लोमध्ये ज्या येत असतात त्या बघत असतो. अनेक चांगल्या इनिंग्स बघतो, म्हणजे अझर होता, त्यानंतर सचिन किंवा संजय मांजरेकर जे वेस्ट इंडिजला जो आला, म्हणजे फास्ट बॉलिंग समोर उभा राहिला. मला त्यांना आठवतं की रेस्ट डे होता बार्बाडोस टेस्टला, आणि संजय मांजरेकर मला म्हणाला, अरे या रेस्ट डेला तुम्ही काय करता स्टेडियमवर? म्हटलं आम्हाला फॅक्स आताच सुरू झालाय, तर इथेच फॅक्स मशीन आहे म्हणून आलोय. तर तुम्हाला मला जरा या तिथे पिच दाखवतो तुम्हाला. तर अक्षरशः सिमेंटचा ओटा असतो ना, तशी पिच होती हार्ड, आणि बॉल पडून रेषा अशा त्याच्यावर झालेल्या, म्हणजे इतकं हार्ड होतं. म्हणतो हे बघ याच्यावर आम्ही खेळतो. मला वाटतं अरे काय आउट झाला सहज. आणि ती मला आठवतं मॅच. आणखीन एक गोष्ट रवी शास्त्रीच्या गटसी याच्यामुळे आठवते, कारण आपण सेकंड इनिंगला, फर्स्ट इनिंगला आपले मार्शल आणि बिशप या दोघांनी आपली पुन्हा वाट लावली होती, वॉल्श वगैरे पण होते. पण कोलॅप्स झाल्यानंतर संजय मांजरेकर उभा राहिला फर्स्ट इनिंगला, आणि सेकंड इनिंगला म्हणजे तरी पण म्हटलं आता की लीड त्यांना थोडंसंच मिळालं होतं, पण बॅटिंग कोण करणार? पुन्हा 6 for 68 वगैरे अशी नेहमीसारखी टोटल होती. पण त्यावर रवी शास्त्री उभा राहिला आणि संजय मांजरेकर त्यावेळेला फॉर्ममध्ये होता. तर रवी शास्त्री त्याला म्हणाला, अरे तू थांब ना, कशाला घाई करतो, आपण राहू. आणि रवी शास्त्री मला वाटतं 20-25 असेल एंड ऑफ द डेज पे नॉट आउट होता, आणि तो त्याला म्हणाला की अरे आज दिवस वेगळा आहे, उद्याचा दिवस कदाचित वेगळा असेल. आणि रवीने एकट्याने सेंचुरी मारली आणि 250 पर्यंत टोटल नेली. त्यावेळेला वेस्ट इंडिजची लोक पण म्हणायला लागली ही मॅच आता वेस्ट इंडिज हरेल, कारण 250 या पिचवर कठीण आहेत. पण आपल्याकडे दुर्दैवाने तेव्हा बॉलिंग नव्हती, कॅचेस सुटले गेले, त्यामुळे आपण ती म्हणजे चमत्कार आपण आता करतो, पण त्यावेळेला करायचो नाही, आपण नेहमी लुझिंग साईडला असायचो. पण रवी शास्त्रीचं मला ते आठवलं, आजचा दिवस वेगळा आहे, कदाचित उद्याचा दिवस वेगळा असू शकते. आणि हे स्पिरिट रवी शास्त्रीनी लाईफमध्ये शेवटपर्यंत दाखवलं. मला वाटतं आणखीन काही फारसा असं म्हणजे रेग्युलर अप्रोच क्रिकेटपटूंचे
असे सगळ्यांचेच आहे, सगळ्यांच्या आठवणी किस्से. मुंबईची पण आपण वानखेडेची 2011ची मॅच बघितली असेल. सेहवाग आणि सचिन आऊट झाल्यानंतर आपल्याला वाटलं की आता केवळ कोण करणार रन्स, पण त्यावेळेला गंभीर उभा राहिला आणि बिचारा म्हणजे काय म्हणतो एखादा चांगला स्कोअर करून पण फारसा प्रकाशात न राहिलेला तो गंभीर होता. 97 त्यांनी केले, पण धोनीचा एक सिक्सर आणि धोनी जास्त लक्षात राहिला, युवराज सिंग लक्षात राहिला. तर अशा आपण म्हणजे आता वेगळं क्रिकेट आहे, आताच आपण बघतोय अगदी सहज आपण ऍटलिस्ट लिमिटेड क्रिकेटमध्ये जरी आपण सर्वांना आपण पुरून उरतोय. त्यामुळे म्हणजे टेस्ट क्रिकेट हे जरी काय म्हणतो प्रमुख हे असलं तरी पण आपण आता जे जगाला पाहिजे किंवा क्रिकेट रसिकांना पाहिजे किंवा आजच्या पिढीला पाहिजे ते शॉर्टर व्हर्जन क्रिकेटमध्ये आपण चांगले खेळतोय. IPL मुळे असेल किंवा अन्य काही कारणं असतील किंवा पैसे मिळतात म्हणून असेल, पण मला वाटतं आपण जास्त हे करतोय आणि आपण पुढे पण आता फक्त एकच वाटतं म्हणजे गोडबोलींची पिढी जी आहे किंवा आम्ही त्याच्यानंतरचे आहोत जे टेस्ट क्रिकेटमधलं चांगलं क्रिकेट बघितलं ते एक सिक्सर पण आपल्याला आयुष्यभर लक्षात, आता जे 10 सिक्सरपेक्षा तो स्मरणात कायम असतो. तर तशा गोष्टी व्हाव्या आणि अन्य काही गोष्टी आपण ऐकणार आहोत आता यांच्याकडून ऐकू असं वाटतं. थँक्यू.